Nanda Gopal Kumar, calling and
My name is Aishwarya. Next, I'll be performing a Varnam on Parashurama and Rama. The main story that goes on is that Rama at the Sita Swayamvaram breaks Lord Shiva's bow, and Parashurama, right after they get married, comes and stops him saying, "If you're so great, come break this bow that Mahavishnu himself gave me, and then we'll see how great you are." As Parashurama does not know that Rama is Sakshat Mahavishnu himself, and this is kind of that story. Still the pot, nobody's coming.
ಕಣಿಗಾತ ಪೆರು ಪಾಪತಿ ಮುಳ್ಳಾಗಿ
नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रावसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणादेव सवोत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद्ऋग्वेदशिरो योधीते ॐ अध नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः चक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्य शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽपि कश्चित् एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति एतद्यजुर्वेदशिरो योधीते ॐ इत्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ॐ इत्येकाक्षरं नव इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणश्चाष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणश्चाष्टाक्षर पदपद्येति अनवब्रवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यकं इष्पोषं गोपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति
एवं वेद एतत् सामवेदशिरो योधीते प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकधा समभरत्यदेततोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तदिदावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवके पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकं नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्मो एतदर्वशिरो योधीते प्रातदरीयानो रात्रिकुटुम्बा सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति सायं प्रातरधीयानो पापो पापो भवति माद्यन्दिनमादित्याभिमुखो धीयानः पञ्चपादकोपपादकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते नारायणसायुज्यमवाप्नोति नारायणसायुज्यमवाप्नोति एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतुमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की सीतारामचंद्र स्वामी भगवान की प्रिय భగవద్బంధువులారా ఈ వసంత నవరాత్రి మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు రెండవ రోజు నిన్నటి రోజున శ్రీవారికి కలశ స్థాపన జరిగింది. పొద్దున శ్రీవారికి అభిషేక మహోత్సవాన్ని పూర్తి చేసుకొని సాయం సంధ్యా సమయంలో శ్రీవారు మన అందరినీ కూడా అనుగ్రహించడం కోసం శ్రీ సీతా రామచంద్ర స్వామి లోక కళ్యాణార్థం కోసం ఈ యొక్క ఉత్సవంలో ఈరోజు హనుమద్వాహనం మీద వేంచేసి ఉన్నారు. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా మంచి ఉపకారం చెయ్యాలి అనేటువంటి సంకల్పము చేత రాముడి యొక్క గొప్పతనం చెప్పినట్లయితే రాముడు అంటే ధర్మము, ధర్మము రూపం ధారిస్తే రాముడిలాగా ఉంటుంది. అందుకనే ఏ ఉత్సవంలో అన్వయించుకున్నా అన్వయించుకోకపోయినా సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క ఉత్సవంలో తప్పకుండా అన్వయించుకోవాలి. కారణం ఏమిటంటే రామాయణం మొత్తం కూడా మనందరికీ ఉపదేశం చేస్తూ ఉంది. ఏమిటి ఆ ఉపదేశము అంటే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎలా ఉండాలి, తండ్రి ఎలా ఉండాలి, తల్లి ఎలా ఉండాలి, భార్య ఎలా ఉండాలి, సోదరులు ఎలా ఉండాలి, మంత్రి ఎలా ఉండాలి, రాజు ఎలా ఉండాలి అని స్పష్టంగా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా ఈ విధంగా మీకు వచ్చినటువంటి సమస్యలు ఈ విధంగా ఎదుర్కోవాలి, ఇలాగా ధర్మాన్ని ఆచరించాలి అని చెప్పేటువంటి కావ్యమే రామాయణం. కనుక ఆ రామాయణం యొక్క గొప్పతనంలో ప్రతి ఒక్కరి ఇంటిలో కూడా ఈ రామాయణం పుస్తకం ఉండాలట. ఎందుకని చదివినా చదవకపోయినప్పటికీ కూడా మన సాంప్రదాయంలో రామాలయం అనేటువంటి దేవాలయం లేనటువంటి ఊరు ఉండదు. రామాలయం ఎందుకు కావాలి అంటే ధర్మం కోసం కావాలి. మిగతా దేవాలయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా లేకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రతి గ్రామంలో కూడా రామాలయం కంపల్సరిగా ఆ గ్రామంలో ఉంటుందన్నమాట. రాముడు అంటే ధర్మం అని చెప్పి కనుక ఈ ఉత్సవంలో ప్రధానంగా మనకు శ్రీరామచంద్ర స్వామి మనందరినీ కటాక్షించడం కోసం ఈ 9 రోజులు కూడా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విశేషమైనటువంటి ఉత్సవములు జరుపుతాయి అన్నమాట. అలాగే ఈ మిగతా ఉత్సవంలో కంటే కూడా ఈ ఉత్సవంలో విశేషం ఏమిటంటే శ్రీవారికి విశేషంగా కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుంది. ఈ 9 రోజులు కూడా శ్రీవారికి కలశారాధనతో పాటుగా చివరి రోజున శ్రీవారికి కళ్యాణ మహోత్సవం పట్టాభిషేకం జరుగుతుందన్నమాట.
కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్నా లేకపోయినప్పటికీ కూడా ధర్మాన్ని ఆచరించే ప్రతి భక్తుడు కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొనాలి. ఎందుకని మనం తప్పకుండా మన యొక్క ఇండియాలో ఈ ఉత్సవాన్ని చాలా పెద్ద ఉత్సవంగా జరుపుకుంటా. ఒక్కొక్క గ్రామంలో చక్కగా తాటాకి పందిరులు వేసి పానకం వడపప్పులతో స్వామివారికి నివేదన గావించి ఇది గొప్ప పండుగ, ఇది లోక కళ్యాణార్థం కోసం స్వామికి ఏమీ లేదని కాదు, ఆయనకి ఏమీ తక్కువ, ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ఉపకారం చెయ్యాలి, సమస్యలు వస్తే ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి అని మన కోసమును అవతరించినటువంటి అవతారము రామావతారము కనుక అటువంటి అవతారంలో ఉన్నటువంటి స్వామిని ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈ ఉత్సవాన్ని గొప్ప పండుగగా చేసుకుంటారన్నమాట. కనుక అలాగా ఒక్కసారిగా ఒక్కొక్క గ్రామంలో చేయడానికి వీలు కాదు కనుక మనమందరము కలిసి శ్రీ వెంకటేశ్వర సాన్నిధ్యంలో ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవపేతంగా జరుపుకుంటామన్నమాట. అలాగే తదనంతరం పట్టాభిషేక మహోత్సవం కూడా ఉంటుంది. భక్తులంతా కూడా ఈ పెద్ద పండుగలో పాల్గొని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందగలరు. అలాగే ఈ వసంత నవరాత్రి మహోత్సవంలో ప్రధానంగా నిత్యము కూడా ప్రాతకాలంలో అంటే సుమారుగా 10 గంటలకు సుందరకాండ పారాయణం జరుగుతుంది, 11 గంటలకి. కనుక సుందరకాండ ఇందాక చెప్పుకున్నాం. మిగతా మతస్థులందరూ కూడా అంటే ముస్లింలు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినట్లయితే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి గ్రంథం ఉంటుంది. అలాగే క్రిస్టియన్స్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ మతానికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథం ఉంటుంది. అలాగే మన ఇంటికి వస్తే మన హిందువుల ఇంటికి వస్తే నవల్సు మిగతా రకమైనటువంటి పుస్తకాలు లభిస్తాయి తప్ప రామాయణం ఉండదు. కనుక రామాయణం ఎవరింట్లో ఉండదో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొద్దని ధర్మశాస్త్రం చెబుతుందన్నమాట. కనుక రామాయణంలో ప్రధానమైనటువంటి కావ్యము సుందరకాండ. అటువంటి సుందరకాండ ఎవరైతే వింటారో, ఎవరి గోత్రనామములతో అనుసంధానం జరుగుతుందో అక్కడ శ్రీరామచంద్ర స్వామి యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం వారింట్లో వేంచేసి ఉంటుందని ధర్మశాస్త్రం చెబుతుంది. కనుక ఆసక్తి ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి భక్తులు ఎవరైనా సరే ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనవచ్చు. అలాగే తదయారాధన కార్యక్రమం ఉంటుంది 9 రోజులు కూడా. అన్నిటికంటే ప్రధానమైనటువంటి కార్యము తదయారాధన. తదయారాధన అంటే వేరు, అన్నదానం అంటే వేరు. అన్నదానానికి తదయారాధనకి విశేషమైన తేడా ఏమిటయ్యా అంటే అన్నదానం అందరికీ మనం తయారు చేసి సమర్పించేటువంటిది, తదయారాధన అది కాదు, భగవంతుడికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదం అన్నమాట. ఎవరైనా ఉత్సాహభరితులు ఆసక్తితో ఉన్నటువంటి భక్తులైనా ఈ 9 రోజులు కూడా శ్రీవారికి విశేషమైనటువంటి ప్రసాద నైవేద్యం జరుగుతుంది. కనుక ఆసక్తి ఉన్నటువంటి భక్తులు ఎవరైనా సరే వారి గోత్రనామములతో శ్రీవారికి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విశేషమైనటువంటి భోజ్య భక్ష్య పరాధము చేత స్వామివారికి నివేదన జరుగుతుంది. కనుక ఆసక్తి ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి భక్తులు వారి గోత్రనామములతో స్వామివారికి ప్రసాద కైంకర్యం గావించి తదనంతరం భాగవతోత్తములందరికీ కూడా, భాగవతోత్తములు అంటే భగవంతుని అర్చించేటువంటి వారు భాగవతోత్తములు, వారందరికీ కూడా ప్రసాద వితరణ జరుగుతుంది. దీన్నే తదయారాధన అంటారు. అన్నదానం అంటే బయట సమర్పించేది, తదయారాధన అంటే కోవిల్లో సమర్పించేటువంటిది. కనుక ఇటువంటి మంచి అవకాశాన్ని భక్తులంతా కూడా సద్వినియోగపరచుకొని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొంది ధరించండి. జయ శ్రీమన్నారాయణ. ఓం ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. ఓం ధ్యాయామి ఆవాహయామి హస్తయోర్ఘ్యం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమర్యం సమర్పయామి ఉపచారకేణ స్నానం ఆపోష్టామయో భవస్థానభోర్చేతధాతన విహీరణాయ చక్షుషే యోవస్తివతమోరసస్తస్య భాజయతేన ఉషదీర్వమాతరః తస్మారంగవామవోయస్త్యక్షయాయ జన్మథ ఆపో జనయత స్నానాద్రు శుద్ధ ఆచమనీ సమర్పయామి వస్త్రార్ధోపవీతార్థం భక్షతాం సమర్పయామి దివ్యశ్రీచందనం ధారయామి గంధద్వారాంతరాదృశాం నిత్యపట్టాంగ్రేషణీం ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి కుంకుమాది పరిమళద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి పుష్పైః పూజయామి. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం
गोविन्दाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं शङ्कर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं मधोक्षजाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनाय नमः ओं उपेन्द्राय नमः ओं हरये नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ओं वेङ्कटेशाय नमः ओं शेषाद्रिलजाय नमः ओं वृषुद्रगोचराय नमः ओं विष्णवे नमः ओं सदाञ्जलगिरीशाय नमः ओं वृषाद्रिपतये नमः ओं मेरुपुत्रगिरीशाय नमः ओं सरस्वामी तटीजुषे नमः ओं कुमाराकल्पसेव्याय नमः ओं वज्रदृग्विषयाय नमः ओं सुवर्चलसुतन्यस्तदैनावत्यभराय नमः ओं रामाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं सदावायुस्तुताय नमः ओं त्यक्तवैकुण्ठलोकाय नमः ओं गिरिकुञ्जविहारिणे नमः ओं हरिचन्दनगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः ओं शङ्कराजन्यनेत्राच्युषयाय नमः ओं वसुपरिचरत्रात्रे नमः ओं कृष्णाय नमः ओं अब्धिकन्यापरिष्वक्तभक्षसे नमः ओं वेङ्कटाय नमः ओं सरगादिमहायोगिपूजिताय नमः ओं देवचित्प्रमुखानन्तदैत्यसङ्घप्रणासने नमः ओं स्वयतद्वीपवसन्मुक्तपूजिताङ्घ्रिकाय नमः ओं शेषपर्वतरूपत्वप्रकाशनपराय नमः ओं सानुस्थापितार्क्षाय नमः ओं तार्क्षाचरणनिवासिने नमः ओं मायागूढविमानाय नमः ओं गरुडस्कन्धवासने नमः ओं अनन्तसरसे नमः ओं अनन्ताक्षाय नमः ओं श्रीशैलनिलजाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं नीलमेघनिभाय नमः ब्रह्मादिदेवदुर्दृश्यविश्वरूपाय नमः ओं वैकुण्ठागतसद्देमा विमानान्तर्गताय नमः ओं अगस्त्यावर्धिता शेषाचलदृग्गोचराय नमः ओं मृगयारसिकाय नमः ओं वृषभासुरारिणे नमः ओं मञ्जनागोत्रपतये नमः ओं वृषभाचलवासिने नमः ओं मञ्जनासुतधात्रे नमः ओं माधवीयाकारिणे नमः ओं प्रियङ्गुप्रियभक्षाय नमः ओं श्वेतकोलवराय नमः ओं नीलधेनुपयोधरासेकदेहोद्भवाय नमः ओं शङ्करप्रियमित्राय नमः ओं चोडपुत्रप्रियाय नमः ओं सुधर्मिणी सुचैतन्यप्रदात्रे नमः ओं मधुकातिने नमः ओं कृष्णाख्यविप्रवेदान्तदेशकत्तप्रदाय नमः ओं वराहाचरणादाय नमः वरभद्राय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः महते नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं नीलाद्रिनिलयाय नमः ओं क्षीराब्धिनाथाय नमः ओं वैकुण्ठाचलवासिने नमः ओं मुकुन्दाय नमः ओं अनन्ताय नमः ओं नित्याय नमः ओं विरिञ्चाभ्यर्थितानीतसंयुरूपाय नमः ओं सुवर्णमुखैस्नातमनुजाभीष्टदायिने नमः ओं हलायुधजगत्तीर्थसमस्तफलदायिने नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं श्रीवत्साङ्गाय नमः ओं श्रीनिवासाय नमः ओं श्रीमहालक्ष्मी नमः श्रीदेव्यै नमः ओं श्रीभूदेव्यै नमः ओं श्रीनीलादेव्यै नमः ओं श्रीगोदादेव्यै नमः ओं श्री अनन्ताय नमः श्रीगरुडाय नमः श्रीमते विष्णुसेनाय नमः श्रीपराङ्कुशाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः ओं श्रीमद्वरवरमुने नमः स्वाचार्येभ्यो पूर्वाचार्येभ्यो समस्तपरिवाराय सर्वदिव्याय श्रीमते नारायणाय नमः Yeah.
मनुष्यमानाञ्च अमृते सत्त्वे प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्न विहायुषे गोविन्द बोलो सीतारामचंद्र भगवान की श्रियंकरमाय कल्याणे धये दयेर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलं दोषेन्द्रमहनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलं गोविंद अविरासं जुहोदना यस्य भान्तिरस्मयो यस्य केतवः यस्तेमा विश्वा भुवनानि सर्वा सकृत्तिकाभिरभिसंवसानः अक्षर्नो देवस्तु विदे दधातु हिरण्यपात्रं अधोः पूर्णं दधाते मधव्यो सारेते एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदैव यजमानायस्तेजो दधाति गोविंद बोलो सीतारामचंद्र भगवानी స్వామివారికి ఇంతవరకు కూడా ఉపచారం సమర్పించుకొని స్వామివారు మనందరినీ ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపద్బాంధవ జగద్రక్షక గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల శ్యామ పురాణ పురుష సుందరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుగణ పాలక పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక దత్త నివారణ వజ్రముకుటధర వైభవమూర్తి గోకుల నందన దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియనే గోవింద వామన భృగామ గోవింద హరి గోకుల నందన గోకుల నందన గోవింద రామానుజ బౌద్ధ కల్కి గోవింద వేణునరలోల గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద 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 Please everyone, please come to the north side. We will have a dance program. मधुसूदन हरि गोविंद वराहन सिंह गोविंद वामन भृगराम गोविंद वचनामानुज गोविंद बौद्ध कल्की गोविंद वेणुवनलोला गोविंद वेंकटरमण गोविंद सीतानायक गोविंद गोविंद नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद
గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద ఫలద గోవింద పాపనాశన గోవింద పాహి మురారే గోవింద శ్రీ ముద్రాంకిత గోవింద గోవింద ఆపద్బాంధవ గోవింద శంఖచక్రధర గోవింద శాంతగదాధర గోవింద విరజాతీర్థ గోవింద విరోధి మర్దన గోవింద సర్కామరూప గోవింద సహస్రనామ గోవింద వందనాంబరధర గోవింద గరుడవాహన గోవింద గజరాజరక్షక గోవింద 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 నరసేవిత గోవింద భారతబంధన గోవింద వేరుకొండల గోవింద స్వరూప గోవింద శ్రీరామకృష్ణ గోవింద రఘునందన గోవింద ప్రత్యక్ష కొంచెం లోపల So one more పుడే చతుర్భుజాలు శంకు చక్రాలు ఎట్టు ధరించలే కృష్ణుడు పుట్టే చతుర్భుజాలు శంకు చక్రాలు ఎట్టు ధరించలే కృష్ణుడు పుట్టే చతుర్భుజాలు శంకు చక్రాలు ఎట్టు ధరించలే చతుర్భుజాలు శంకు చక్రాలు ఎట్టు ధరించే
బ్రహ్మయు రుద్రుడు వాకిటను దించగను విచ్చగించి వినుచున్నాడే కృష్ణుడు వచ్చి బ్రహ్మయు రుద్రుడు వాకిటను దించగను విచ్చగించి వినుచున్నాడే కృష్ణుడు వచ్చి బ్రహ్మయు రుద్రుడు వాకిటను దించగను విచ్చగించి వినుచున్నాడే కృష్ణుడు ముచ్చటాడే దేవకి ముంచి వసుదేవునితో మెచ్చిన మహిమలతో ఈ కృష్ణుడు ముచ్చటాడే దేవకితో ముంచి వసుదేవునితో మెచ్చిన మహిమలతో ఈ కృష్ణుడు సతులాల 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 జోడరే శ్రావణ బహుళాష్టమి కథలాయ నడిరేయి కలిగే శ్రీకృష్ణుడు పొదదీర మరి నందగోపునకు యశోదకు ఇదిగోతా బిడ్డడాయని కృష్ణుడు 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 అదన శ్రీ వెంకటేశుడే అలమే మంగగోడి ఎదుటనే ఉన్నాడు ఈ కృష్ణుడు అదన శ్రీ వెంకటేశుడే అలమే మంగగోడి ఎదుటనే ఉన్నాడు ఈ కృష్ణుడు అదన శ్రీ వెంకటేశుడే అలమే మంగగోడి ఎదుటనే ఉన్నాడు ఈ కృష్ణుడు సతులాల 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 ఓ సతులాల ఓ సతులాల జోడరే శ్రావణ బహుళాష్టమి కథలాయ నడిరేయి కలిగే శ్రీకృష్ణుడు సతులాల జోడరే శ్రావణ బహుళాష్టమి కథలాయ నడిరేయి కలిగే శ్రీకృష్ణుడు కథలాయ నడిరేయి కలిగే శ్రీకృష్ణుడు అలమేలు మంగ నీ అభినవ రూపము జలజక్షు కన్నులకు చవులిచ్చేవమ్మా అలమేలు మంగ
రూపము జలజక్షు కన్నులకు చవులిచ్చెవమ్మ అలమేలు మంగ నీ అభినవ రూపము జలజక్షు కన్నులకు చవులిచ్చెవమ్మ అలమేలు మంగ నీ అభినవ రూపము గరుడాచలాధీషు ఘనవక్షమున నుండి పరమానంద సంభరితమై గరుడాచలాధీషు ఘనవక్షమున నుండి పరమానంద సంభరితమై నిరతరములు జూపి నిరంతరము నాదుని నిరతరములు జూపి నిరంతరము నాదుని హరుషించగా జయసి తిరిగదవమ్మ నిరతరములు జూపి నిరంతరము నాదుని హరుషించగా జయసి తిరిగదవమ్మ అలమేలు మంగ నీ అభినవ రూపము జలజక్షు కన్నులకు చవులిచ్చెవమ్మ అలమేలు మంగ నీ అభినవ రూపము శశి కిరణములకు చలువల చూపులు విశదముగా మీద వెదజల్లు శశి కిరణములకు చలువల చూపులు విశదముగా మీద వెదజల్లు రసికత పెంపున కరగించినెప్పుడుని రసికత పెంపున కరగించినెప్పుడుని వశము చేసుకొంటి వల్లభు నోయమ్మ రసికత పెంపున కరగించినెప్పుడుని వశము చేసుకొంటి వల్లభు నోయమ్మ అలమేలు మంగ నీ అభినవ రూపము జలజక్షు కన్నులకు చవులిచ్చెవమ్మ అలమేలు మంగ నీ అభినవ రూపము ప్రట్టడి శ్రీ వెంకటరాయునికి నీవు పట్టపురాణి వై పరగుచు మట్టి మాకులి గిరించు వలపు మాటలా
జలజాక్షు కన్నులకు చవులిచ్చవమ్మా అలమేలు మంగ నీ అభినవ రూపము हाथी राम प्रिय हरि सर्वोत्तम जनार्दन मूर्ति जगत साक्षी रूपा गोविंदा हरि गोकुल नंदन गोविंदा हरि गोकुल नंदन अभिषेक प्रिय आपन निवारण रत्न किरीटा रामानुजनुत గోవింద गोविंद हरि గోవింద गोकुल नंदन గోవింద गोविंद గోవింద आनंद रूप గోవింద आद्यंत रहित గోవింద इह वरदायक గోవింద इह राजन